نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف، یعنی وضو کے ساتھ وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائے۔ باقی انگلیاں اپنے حال پر رہیں، نہ بالکل ملی ہو نہ بہت پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر ہو۔ پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس طرح باندھے کہ دائیں ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر ہو۔ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہو اور اس کے بعد ثنا پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد شریف پوری پڑھے اور ختم پر آہستہ سے آمین کہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ یا 3 آیتیں یا ایسی ایک آیت پڑھے جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہو اور انگلیاں خوب پھیلی ہو، پیٹھ بیچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو اور نظر پیر کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور جو منفرد یعنی اکیلا پڑھنے والا جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں اس طرح جائے کہ پہلے گھٹنا زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر اس طرح رکھے کہ پہلے ناک تب ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے اور نظر ناک کی طرف رہے، اور بازوؤں کو کربٹوں سے اور کربٹوں کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے، اس طرح کے انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے۔ انگلیوں کا سارا پیٹ، انگلی کو کس طرح کے؟ اس طرح کے انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے اور ہتھیلیاں بیچھی ہو اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے۔ پھر سر اٹھائے اس طرح کہ پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے۔ ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہو اور انگلیوں کا سرا گھٹنا کے پاس ہو۔ پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے۔ پھر سر اٹھائے اور ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹکے۔ یہ 1 رکعت پوری ہوئی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورہ پڑھے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کرے۔ پھر جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھائے تو
दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछा कर बैठ जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको तशहूद कहते हैं। जब कलिमा ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छोटी उंगली उसके पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ्ज़ ला पर कलिमा की उंगली उठाए मगर इधर उधर न हिलाए और इल्ला पर गिरा दे। यानी इस तरह करके अशहदु अल्लाह पर पहुँचे तो उंगली उठा ले, उसके बाद इलाहा इल्ला पर जैसे पहुँचे उंगली गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर ले। अब अगर 2 से ज्यादा रकातें पढ़नी है तो उठकर खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फर्ज की उन रकातों में यानी फर्ज के 2 से ज्यादा जो रकात पढ़ेंगे फर्ज नमाज के, तो उन रकातों में अल्हम्द के साथ सूरह मिलाना जरूरी नहीं। अब पिछला कायदा जिसके बाद यानी आखिरी कायदा जिसके बाद नमाज खत्म करेंगे उसमें तशहूद के बाद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़े। इसको दुरूद इब्राहिम कहते हैं। फिर रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़े। इसको दुआ मसूरा कहते हैं। और कोई दुआए मसूरा पढ़े यानी इसको पढ़े या और कोई दुआए मसूरा पढ़े या ये पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और इसको बगैर अल्लाहुम्मा के ना पढ़े, फिर दाहिने शाना की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह कहे और इसी तरह बाएं तरफ। अब नमाज खत्म हुई, इसके बाद दोनों हाथ उठाकर कोई दुआ मांगे, मसलन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार पढ़े और आखिर में यानी कोई दुआ मांगे, जो दुआ मांगना हो मांग ले और आखिर में मुंह पर हाथ फेर ले। ये तरीका इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है, लेकिन अगर नमाजी मुक्तदी हो यानी जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ता हो तो क़िरात ना करे यानी अल्हम्द और सूरह ना पढ़े, चाहे इमाम जोर से क़िरात करता हो या आहिस्ता। इमाम के पीछे किसी नमाज में क़िरात जायज़ नहीं। और अगर नमाजी औरत हो तो तकबीर तहरीमा के वक्त मूंढे तक हाथ उठाए और बाएं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखे और रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ इतना के घुटनों पर हाथ रख दे, जोर न दे और हाथ की उंगलियां मिली रहें और पीठ और पांव झुके रहें। मर्दों की तरह खूब सीधी ना कर दे, समट कर सजदा करे यानी बाजू को करवटों से मिला दे और पेट को रान से और रान को पिंडलियों से और पिंडलिया को जमीन से मिला दे और दोनों पाँव को पीछे निकाल दे और कायदा में दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दे और बाएं सीन पर बैठे और हाथ बीच में रान पर रखे। तो हज़रात ये नमाज पढ़ने का तरीक़ा आज मुकम्मल हो गया। इसको अच्छे तरीके से समझ लिए और जो पढ़ने वाला है उसको याद कर लीजिए। अगर आपको सूरह याद नहीं है तो हमारे चैनल पर गुजर चुका है 10 सूरह कोर्स, उसमें से आप सूरह याद कर सकते हैं। नहीं तो कुरान शरीफ में तो है ही, उसमें से अच्छे तरीके से समझकर याद कर लीजिए सूरह को।
تو حضرات اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں.